वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं देख रहे हो द TV NRI ते मैं हाँ रिशपाल सिंह। पावन गुरबाणी संतां महापुरखां ते बाबियां दी शनाखत करन दा बहुत ही आसान जिहा एक मंत्र दसदी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वर्गे पंजां दुश्मनां नूं जो जित लवे, कहंदे ने वो बाबा जी ने, वो महापुरख हुंदे ने, वो संत हुंदे ने। पर हुण जो असीं तुहानूं कहानी दसन जा रहे हैं, देखो गुरबाणी दे दर्शाए फरमान के मुताबिक हो, ठीक है। संत बाबा संपूर्ण सिंह जी मलकपुर वालियां दे तप अस्थान के जो सेवादार ने या उन्होंने जोड़े वंश चो ने, बाबा सुखविंदर सिंह जी, वो अज एक प्रैस वार्ता करते। उस प्रैस वार्ता के उपर संत बाबा हजारा सिंह जी उन्होंने परिवार चों उन्होंने पोते बाबा बुद्ध सिंह जी उपर संगीन आरोप लगाते। कल आरोप ही नहीं लगाते, जो मीडिया उन्होंने किसी सबूत की गल करता तो सबूत के तौर पर वो जारी करते हैं एक वीडियो। उस वीडियो के की सच्चाई है क्योंकि जारी की गई है, जो की गई बाबा सुखविंदर सिंह जी वालों। बाबा बुद्ध सिंह ते उन्हां दे बेटे ते लगे आरोपों की सच्चाई नूं साबित करन लई अज जो वीडियो तुसीं देख रहे हो बाबा सुखविंदर सिंह वालों पत्रकारां नूं दित्ती गई है। द TV NRI इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, पर बाबा सुखविंदर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं, जज रूपी संगत ये वीडियो देख के आरोपों की सच्चाई का फैसला आप। कि अज किसान अंदोलन होने करके ते सेवादार होर भी इकट्ठे हो रहे सी रैश ते आके असीं बह नहीं लगे हाँ ते इन्हां ने गाली गलोच पहलां शुरू किया, फिर उठ के ते साडे गल पै गए आ। गल उन्होंने कही है कि साडे ते जानलेवा हमला किया, इहदे ते 0% भी कोई सच्चाई नहीं हैगी। बाहर जाके वार वार ये गल कहिंदे रहे आ कि अपना जिथे मर्जी जतन जटा लो, मैं 2-4 दिन दे विच आ जिहड़ा तुहानूं 2 जणियां नूं खत्म करूँगा। बिल्कुल ये उन्हां दी 0% भी इस गल विच कोई भी सच्चाई नहीं कि असीं कदी पहलों उन्हां नूं धमकी दित्ती आ जां अज धमकी दित्ती। बाबा सुखविंदर सिंह ते बाबा बुद्ध सिंह दे महापुरखां दा प्यार सत्कार रिश्तेदारी च बदलदा है। दोनों परिवारां दा अथाह प्यार सत्कार होने के बावजूद परिवारिक रिश्तियां च तरेड़ां क्यों आईयां? बाबा सुखविंदर सिंह ने साडे नाल गलबात दौरान वेखो बाबा बुद्ध सिंह ते किहड़े-किहड़े संगीन आरोप लगाए। कुड़ी दी गाल कढ़ी आ, गाल कढ़ के कहा कि तैनूं मैं मार देना ही, तैनूं मैं चैलेंज करदा, तैनूं मैं खत्म करना आ ते छड्डना मैं इनू भी नहीं। नाल बाबा सरवण सिंह बैठे सी, छड्डना मैं इनू भी नहीं, जो जिथे भज्जिया जांदा भज लो। मेरा यकीन उठ गया कि संत शब्द आ जिहड़ा वो ते बाबा शब्द अगों ला देना चाहिए। बेटियां वाले दे सिर चुके हुए होंगे ने। आखिर ऐसी की वजह हो गई? कुछ तो कारण रहा होएगा ना कि जिदे करके हथियारों तक नौबत आ गई, गाड़ी गलोच तक आ गई, गेट टप टप के अंदर आ गए लोग। धी वाला जिहड़ा वा वो कदी भी कोई इदां दा फैसला नहीं लै सकदा हैगा कि कोई वो किसी नूं मारना चाहे, उन्हें तो अपने धी दा घर वसाउणा है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। तो हथियार तो जे कोई लैके आया वा वो तो फिर लैके आया तो चलाने वास्ते ही लैके आया, मतलब कारण कि वो डराने वास्ते सी, जे चलाने सी तो चला भी सकते सी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਬਾਪੂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੁਰ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਜ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਗਈ ਔਰ ਕੁੜੱਤਣ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਪੂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ? ਸੰਤ ਬਾਪੂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਪੂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਫਿਰ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਵਰਤਣੀਆਂ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਭਾਣਾ ਅੱਜ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੇਟੀ? ਔਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ? ਔਰ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਣਾ ਆਹ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਬਚ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੋਕਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕੋਈ 8-10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ। ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਮਾਵੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਜਟਾ ਲਓ, ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਸ ਬੰਸ ਅਖਵਾਏ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ, ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕੀ
ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਵਿਆਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਐਸੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ? ਕੁਛ ਤੇ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਗੇਟ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲੈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਤੱਕ ਉਤਰਨ ਲਈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੱਕ ਉਤਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਕਸਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਲਕਾਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਲਲਕਾਰਨ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ 15-20 ਆਦਮੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ, ਕਹਿ ਕੇ ਦੋ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 20-25 ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 20-25 ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਰਹਿਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਮਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭੱਜ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਈਰਖਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਪਣਪਦੀ ਆ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਵੇਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਪੂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਕਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਲਕਪੁਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਲੇਪ ਤਪੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਪੂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਜੋ ਰਾਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੋਕਦੀਪ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਬੰਧ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਬਾਣੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਖੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਹਿਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਦਾਸ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵਾ ਜੋ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਣੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਤ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਰੋਡ ਮਾਡਲ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਪੂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਕਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਹੈ, ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਨੋਟ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਕ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ TV NRI। बाबा सुखविंदर सिंह जी ने जो संगीन आरोप बाबा बुद्ध सिंह के उपर लगाए और जो वीडियो जारी की थी, उस वीडियो की हकीकत जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए और आरोपों के पक्ष को जानने के लिए असी पहुँचे निखे घुमन गुरुद्वारा अंगीठा साहिब, जिथे सानू मिलते हैं बाबा बुद्ध सिंह जी।
ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ TV NRI ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੱਖਰੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਆਰੋਪ ਸੰਗੀਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ 0% ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਧੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਆਏ ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਢੱਕੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਪਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆਏ ਆ ਗੱਲ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 0% ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਸਤਾਨ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ।